हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारिण हे माधव हे रामानुज हे जगत्रय गुरो हे पुंडरीके क्षण हे गोपी जननाथ वेणुवादन पर त्राहि त्वमेव प्रभु। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। कर हे साधुजन माने मन एक ध्यान कर्ण देई कमल नयन कथा को कली कलुष संघात उपरे करी संघात संशय नथाए काल दंड व्यथा को कला करे अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवण रे दूरित क्षय। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भक्ति वृंद आपण मानक समस्त को जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ हार्दिक शुभकामना। दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री पतित पावनकर वेश श्रृंगार। हे महाप्रभु तुमे ही तो हर्ता कर्ता दैव विधाता विश्व नियंता। तुमरी कृपारे पतित पावन बाना उड़ुछि, तुमरी कृपारे पवन बहुछि, तुमरी कृपारे नीलचक्रर दंड स्थिर रहिछि, तुमरी कृपारे सागर कूल लंघेनी। हे महाबाहु तमे होउछ सबुर मूल, तुमरी इच्छारे तुमरी कृपारे ये सारा जगत ये सृष्टि आत्मजात होउछि, तुमरी कृपारे वृक्ष माने आग को बढ़ुछंती आउ प्रसून प्रसू हेउछंती। तेणु हे प्रभु एमती लीला खेला तुमर चली थाउ, तुमरी कृपारे तुम आदेशरे सागर लंघे ना कूल जहा तुम इच्छा हे महाबाहु तुमे तो सबुरी मूल। तुमर इच्छा रे सरजिच प्रभु ए सारा जीव जगत पालन निमंते खंजी अछ परा वृक्ष फूल फल पत्र। कृपामयंकर असीम करुणा बरसुछि ए मरते निरंतर तांक लीला खेला करी चाली छंती निज पथे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ चरण कमल रे 7 कोटी प्रणाम पूर्वक आसंतु जानी नबा कौन रही आजिर संक्षिप्त पंजिका। आज स्पृहा चतुर्दशी, आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि। आज अमावास्यार 21 एवं पार्वण श्राद्ध एवं आज बीरी भक्षण निषेध पर आमिष भक्षण निषेध एवं आज शुभ बेला जदि देखा सूर्य उदय ठारू 7:28 मध्य तापरे दिन 12:15 ठारू 1:15 मध्य पुणी संध्या 6:43 ठारू 9:07 मध्य पुनः राति 1:56 ठारू रात्रि शेष 5:56 मध्य आज महेंद्र बेला मध्य रही।
महेन्द्र बेला दिन 4:15 ठारू सूर्यास्त 5:54 पर्यंत पुणी राति 9:07 ठारू 10:43 पर्यंत। दर्शक बंधु ये तो थिला शुभ बेला और महेन्द्र बेला। एवं आसतु जाणी नवा कौन रही 12टी जाक राशिंकर संक्षिप्त राशिफल। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। आज धन प्राप्तिर जोग अछि। वृष राशि परिश्रम आज टिके अधिक हो पारे किंतु फल मिठा रही। मिथुन राशि सेवा पूजारे मन निवेश करेंगे। कर्कट राशि सुख हानिर जोग रही। सिंह राशि आमोद प्रमोदर आज दिनटी अतिबाहित हो। कन्या राशि आज टिके निज मनरे गर्व भाव अनुभव करिपारंती किंतु महाप्रभु को नहीं गर्व करंतु ताहा ग्रहणीय। तुला राशि टिके मानसिक पीड़ारे आज दिनटी अतिबाहित हो पारे। बिछा राशि मान अभिमान भितर दिनटी अतिबाहित हो पारे। धनु राशि उच्च सम्मान लाभ करिवार जोग रही। मकर राशि कार्य हानिर संभावना रही। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर श्रीचंद्र एवं मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर घातचंद्र। दर्शक बंधु जो मानकर घातचंद्र प्रातः समय शज्या त्याग पर स्नानादि कर्म सारी तुलसी वृक्ष मूल जल टिके देई से तुलसी मूलरू माटी टिके आनी आपण मथारे धारण करंतु। घात आघात प्रतिघात ये विराट भली जदि विराट पहाड़ भली थिबो ताहले टेकाटीए भली आड़े जीव। तेबे आसतु महाप्रभुंकर टिके आशीर्वाद प्राप्ति होगा। महाप्रभुंक ठारू आमे देखुचे महाप्रभु को पतित पावन बाना पतित पावन ठाकुर नीलचक्र दधी नौती अमला बेढ़ा सीधा प्रसारण देखुं आपण मैंने जड़े भक्त हाथ टेकी बेत बेत दुईटे आम देखुचे। नीलाद्रिनाथम जगतामधीशम चिदम स्वरूपम शरणैकनाथम श्रीनीलगोत्राधिपतिं वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जे समस्त जगतर अधिपति नील पर्वतर नाथ चित स्वरूप शरण प्रदाता श्रेष्ठ सुरेन्द्र प्रभृति द्वारा जे पूजित से परमात्मा पुरुषोत्तम को बारंबार प्रणाम। दर्शक बंधु महाप्रभु विराजमान करिछंती कारण लीला करुछंती। महोदधि कूले कल्पवट मूले दारु ब्रह्म जगन्नाथ महाप्रभु दारु ब्रह्म जगन्नाथ भक्तंक पाई खंजी थांती रही 12 मासे 13 जात। 12 मासरे 13 जात आग को आसुची दमनक चोरी दयना चोरी जात एबे गला दोल जात। श्रीमंदिर नीति कांति रे 3टी रासलीला थाए होई बसंत प्रावृट शरत नाम रे एही रासलीला थाई। 3टी रास गोटे बसंत रास गोटे प्रावृट रास आ गोटे शरत रास। ए होची बसंत रासर समय। दोल मंडप रे बसंतर रास झुलणे प्रावृट रास शरत रास रे राई दामोदर बेश करे मन तोष। दोल मंडप रे श्री दोल गोविंद संगे श्रीदेवी भूदेवी प्रावृट रास रे मदन मोहन जानती झुलन बेदी। श्रीदेवी भूदेवी थांती पासरे झुलन मंडपे जान श्रीमंदिर मुक्ति मंडप ठारे से झुलन दोला शोभन।
ତେଣୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରତ ରାସରେ ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଶୋଭିତ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶେ। ଏ ତିନି ରାସ ବ୍ୟତିରେକ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଛି ରାସ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ପାଳିତ ହୁଅଇ ସେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ରାସ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ନବମୀ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରୁ ନବମୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରେ ଜାଣ ରାସ ବେଦୀ ପରେ ମଦନ ମୋହନ କରିଥାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଅପରମ୍ପାର ଲୀଳା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଯଦିଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ମାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା, ଆଜିର ଅମାବାସ୍ୟା, ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଶ୍ରିତ ଅଛି ଅମାବାସ୍ୟା। ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ମଧୁ ଅମାବାସ୍ୟା, ମଧୁ ମାସ, ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ବସନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ଇଏ ମାସକୁ ମଧୁ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁ ମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧୁମୟ। ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୁତାପତ୍ରୀ ତାପମୟ। ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ, ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ। ତେଣୁ ଏଇ ମଧୁ ମାସରେ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆସିଯାଏ କ'ଣ ନା ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏହା ପ୍ରାକ୍ତନ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରେ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଯାହାକୁ ଅକାଳ ବୋଧନ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଯାକର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉଭୟ ସମାନ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସହ ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ କେମିତି ନା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ମାତୃଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ମାତୃଶକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେଠି ମାଙ୍କୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଦି ଶକ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ମାତୃଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ସିଏ। ତାଙ୍କରି ଜୟ ଜୟକାର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଲୋକରେ ବି ମୁଖରିତ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ମହାନ ପୂଜାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ରି। ଆଉ ନବମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଆଉ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସର୍ବପୂଜାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠିତା। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ରୂପରେ ବହୁ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରନ୍ତି।
जे कि जगत जननी कई तांकु जगत जननी कहला बेले कई सिंह वाहिनी कई शक्ति प्रदायिनी बुद्धि निद्रा छाया शांति तृष्णा श्रद्धा लक्ष्मी दया भ्रांति विभिन्न प्रकार रूप रे माँ को आराधना करा जाए आओ माँ को मध्य भक्ति निवेदन करते जमती गायकी आपण देखिए दुर्गा सप्तशती रे मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती रे बड़ा सुंदर एटा झुड़ी गला या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को उपासना माँ को भक्ति निवेदन करा जाए प्रणाम करा जाए पूजा करा जाए। माँ होचंती शक्ति स्वरूपिणी आउ से होचंती दुर्गति नाशिनी से ही विघ्न विनाशिनी मनीष को दुख दुर्दशारू से मुक्ति दे था। प्रसाद प्रस्तुति चली महाप्रभु ग्रहण करिवे आओ से माँ होचंती महाभय विनाशिनी करुणामयी तेणु तांकू समस्त भक्ति निवेदन करती देवता माने मध्य पूजा करती। भल सुंदर कथा आसे तांको कथारे दुर्गति काल रे से हुइले उत्पन्न हृदय व्याकुल छाड़ी देले सर्वजन महाशंख ध्वनि कले पुरुष उत्तम ब्रह्मा विचारिण तांकु देले दुर्गा नाम दुर्गति को जेणु करी पारंती से दूर तेणु करी दुर्गा नाम अटई तांकर। कारण शक्ति पूजा क्षेत्र में नवदुर्गांकर उपासना बहु कालरू चली आसी आ सप्तशती चंडी पुराण रे मध्य उल्लेख करा जाइछि। नवरात्रि मांकर 9टी स्वरूप को पूजा करा जाए। नवरात्रि आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ठारू प्रथम दिन रे मां को ब्रह्मचारिणी रूप रे पूजा करा जाए। द्वितीय रूप रे मां को चंद्रघंटा रूप रे पूजा करा। द्वितीय रूप रे मां को प्रथम रूप रे शैलपुत्री रूप रे पूजा करा जाए। द्वितीय रे ब्रह्मचारिणी रूप रे पूजा करा जाए। तृतीय रे चंद्रघंटा रूप रे पूजा करा जाए। चतुर्थ रे कुष्मांडा रूप रे पूजा करा जाए। पंचम रे मां को स्कंदमाता रूप रे पूजा करा जाए। तापर षष्ठ रे मां को कात्यायनी स्वरूप को पूजा करा जाए। सप्तम रे मां को कालरात्रि स्वरूप रे पूजा करा जाए। तापर महागौरी रूप रे पूजा करा जाए एवं नवम रे मां को सिद्धिदात्री रूप रे पूजा करा जाए। ए वर्णना आपण माने पाइबे कौथिरे ना दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जहाँ उल्लेख करा जाइछि। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति स्कंद नुहे स्कंद कहले कांध आ स्कंद कहले कार्तिकेय। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तेन तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। जो माने
ପାଠ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଷଷ୍ଠ ଦିନ କାତ୍ୟାୟନୀ, ସପ୍ତମରେ କାଳରାତ୍ରି, ଅଷ୍ଟମରେ ମହାଗୌରୀ, ନବମରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି ୟାକୁ ନବରାତ୍ରିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ମାତୃକା ଭେଦ ତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ନମସ୍ତେ ଦେବ ଦେବେଶୀ, ନମସ୍ତେ ହର ପୂଜିତେ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପାयै, ତସ୍ମୈ ନିତ୍ୟ ନମୋ ନମଃ। ଭବବନ୍ଧନ ପାରସ୍ୟ ତାରିଣୀ ଜନନୀ ପରା, ଜ୍ଞାନଦା ମୋକ୍ଷଦା ନିତ୍ୟା, ତସ୍ମୈ ନିତ୍ୟଂ ନମୋ ନମଃ। ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ଦେବଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନମସ୍ତେ ଦେବ ଦେବେଶୀ, ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭବସାଗର ବନ୍ଧନକୁ ଯିଏ ପାର କରେଇ ପାରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନୀ, ସେ ହିଁ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ, ସେ ହିଁ ମୋକ୍ଷଦାତ୍ରୀ, ସେ ହିଁ ଆଦିଶକ୍ତି, ସେ ମାତା ସିଂହବାହିନୀ। ଆଉ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଢାଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଭକ୍ତମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଆସେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ୟାକୁ ଦେଲେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଶୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଉନି, ବେଳେବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇଦେବା ତକ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଔଷଧ ଖାଇଲେ ତାର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାତ ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପୂଜାପୂଜି ସାରି ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଶା ଥାଏ ଶୀଘ୍ର ରୋଗର ଉପଶମ ହେଇଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ପୁଣି ଫଳ କଟା ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ କଥା ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ରୋଗାନ ଶେଷା ନ ପହଂସି ତୁଷ୍ଟା, ରୁଷ୍ଟା ତୁ କାମାନ ସକଲାନଭୀଷ୍ଟାନ୍, ତ୍ୱାମାଶ୍ରିତାନାଂ ন বিপন্নরাণাং, ত্ୱାমাশ্রিতায়া ଶ୍ରୟତାଂ ପ୍ରୟାନ୍ତି। ରୋଗାନ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେଉଛି। ରୋଗାନ ଶେଷା ନ ପହଂସି ତୁଷ୍ଟା, ରୁଷ୍ଟା ତୁ କାମାନ ସକଲାନଭୀଷ୍ଟାନ୍, ତ୍ୱାମାଶ୍ରିତାନାଂ ন ବିପନ୍ନରାଣାଂ, ତ୍ୱାମାଶ୍ରିତାୟା ଶ୍ରୟତାଂ ପ୍ରୟାନ୍ତି। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଶା ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାଠ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କାରଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତବ ଆଦି ଅନ୍ତ, ନାହିଁ ତବ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବସାନା, ବେଦୁଜା ସୁଗୁନା ପୁବଖାନା। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ନାହିଁ ତବ ଆଦି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅବସାନା, ଅମିତ ପ୍ରବାହୁ ଯାଉ ବେଦ ନହିଁ ଜାନା। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କଳ୍ପନାତୀତ, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ, ସେ ହିଁ ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ, ସେ ହିଁ ସଂହାରକର୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଆପଣ ମାଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ପାଇବେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ପାଇବେ, ବହୁ ପୁରାଣରେ ପାଇବେ, ଦେବୀ ପୁରାଣରେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏମିତି କେଉଁ ପୁରାଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବୀ ଭାଗବତ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଆସେ, କାଲ ରାତ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମ ସୁତା ଦୈବୀ ସ୍କନ୍ଦ ମାତରମ୍ ନମାମଃ ପାବନାଂ ଶିବମ୍। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନ କୋଉଥିରେ ନା ଅନ୍ତିମଟି ହେଉଛି ଦଶହରାରେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୁଇଟି ଜାଗର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଦଶହରାରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶମୀ ଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦଶହରା କୁହାଯାଏ। ରାବଣର ଏଠି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଯିଏ ପାଳନ କରାଯାଏ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ କି, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦଶହରା। ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିଲେ ଆପଣ? ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦଶା ହରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାହା ହେଉଛି ଦଶହରା। ଆଉ ଏ କଥାଟି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ରାବଣ କିଏ ସେ? ନା ଯାହାକୁ ହିଂସା, ପାପ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କୁହାଯାଏ। ଦଶ ରାବଣସ୍ୟ ମସ୍ତକାନି ହରତି ମାସା। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ କ'ଣ ନା 10 ପ୍ରକାରର ହିଂସା, ପାପ ଏସବୁ ହରଣ ହେଉଥିବାରୁ ତାର ନାମ କରାଯାଇଥାଏ ଦଶହରା। ଦଶହରା ବା ଦଶହରା କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ରୋଚକ ମାନେ ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ବା ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗ ନାମକ ଅସୁରକୁ ମା ବଧ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଦୁର୍ଗା। ଦୁର୍ଗ ନାମକ ରାକ୍ଷସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦଶହରା କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନବରାତ୍ରି 2 ଥର, କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ ବର୍ଷକେ 3 ଥର। ରାସ ଯେମିତି 3 ଥର, ଦଶହରା ସେମିତି ବର୍ଷକେ 3 ଥର। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଦଶହରା, ତା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଦଶହରା, ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, ଅଧିକ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଦଶମୀ, ଯେଉଁ ଦଶମୀ ସେ ହେଉଛି ବାସନ୍ତିକ ଦଶହରା।
ଆଉ ये दशहरा भितरे माँ 10 जन राक्षसों को मुक्ति देइछन्ति। आ विशेष करी बेसी कथा जो आसी महिषासुरर कथा। महिषासुरर अत्याचार रे समग्र पृथ्वी भयर थरहर है। देवगण माने आतंकित हो गले। समस्ते जाइकी भगवान को गुहारी कले। भगवान महादेव एवं देवगण को तेज रश्मिरु ज्योतिर्मयी दुर्गा देवी आविर्भूता है। आउ यही महाशक्ति जो प्रतीका माता दुर्गा देवी को देवगण से मानकर समस्त अस्त्र शस्त्र प्रदान कले। तेणु भगवान विष्णुंकर चक्र, महादेवंकर त्रिशूल, सूर्यंकर खड्ग, अग्निंकर दाहिका शक्ति संपन्न अस्त्र, इंद्रंकर वज्र, ए सबु प्रभृति अस्त्रर अधिकारिणी माँ दुर्गा महिषासुर को बध करी संसार रे शांति प्रतिष्ठा कले। तेणु माँ दुर्गा देवगण को कही मु ब्रह्म, मो ठारू प्रकृति और पुरुषर सृष्टि, मु समस्त जीवकोशर सृष्टिकर्त्री। तेणु आपण मैंने देखिए महिषासुर निर्नाशी विधातृवरदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तेणु शारदीय दुर्गा पूजाटी कौन ना अकाल बोधन पूजा। महाप्रभु श्रीराम 14 वर्ष वनवास पालन करने भितर माँ को आराधना करथिले, जा फल कि रावणर मृत्यु है। तेणु यही जो ताको अकाल बोधिनी पूजा बोली नामकरण करागला। आउ टे कथार आसी महाभारत में दुर्गा को विषय वर्णना अच्छी, जोटा कि युद्ध आरंभ बेले युद्ध रे विजय लाभ करने माँ दुर्गा को माने प्रार्थना करा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को परामर्श देइछन्ति जे माँ दुर्गांकर उपासना कर। एपटे प्रस्तुति हो गलानी, कारण यही जो नवरात्रि ये माँ दुर्गांकर 9टी स्वरूप को आराधना करा जाए। कारण माँ दुर्गा देवी परम आराध्या वंदनिया, से ही सकल शक्तिर आधार, समस्त दुखर विनाशिनी, जगतर दुर्गति काल रे तांकर जन्म। तेणु ब्रह्मा तांकर नामकरण करिसेंती दुर्गा। तेणु जगतवासी को दुर्गति उद्धार करिसेंती बोली तांकु दुर्गा भाव में अभिहित करा जाई थाए। महिमा तांकर अपार, केमिति ना तांको शक्ति रूप सामर्थ्य वर्णनार अंत ही नहीं, तांकर आद्य नहीं, मध्य नहीं कि अंत मध्य नहीं। तेणु तांकर मध्य सहस्र नाम, जो थे कि आपण पाइबे श्यामला, गंगा, भवानी, त्रिपुरा सुंदरी, बाराही, ललिता, एमती अनेक नाम पाइबे। तेणु ओडिशार समस्त शक्तिपीठ रे तंत्र जुगरु देवी पूजार परंपरा रही आसी। गाँ गंडा सहर गली कंदी भी दुर्गा पूजा पालन करा जाए। आउ माँ कहीं पालन करा जाए ना, माँ होचंती वीरतार प्रतीका। शारदीय दुर्गा पूजा खंडा पूजा अच्छी क्षत्रिय मानकर, कारण से शक्ति विद्या धनर प्रतीक। तेणु शारदीय दुर्गा पूजा उत्कलवासी गाड़ी पुस्तक इत्यादि पूजा करती, पिठापणा अन्न व्यंजन भोग इत्यादि दियंती। किंतु ए पूजाटी सात्विक पूजा, से
ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବଳି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଅଷ୍ଟମୀ ବଳି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ଵିକ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମୋସ୍ତୁତେ। ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ଥୀ ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ପର୍ବ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତାହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ, ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଇଏ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି, ଆଉ କେବେଠାରୁ ରହିଛି ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ବଂଶ ପରେ ବଂଶ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଭକ୍ତି ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବାହିତ ଯେଉଁ ମାତୃପୂଜାର ପରମ୍ପରା, ସେ ଶକ୍ତିର ଆରାଧନା। ଏ ଭାରତ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ଏ ସବୁଥିରେ ଶକ୍ତିର ମହିମା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତି ପ୍ରାନ୍ତ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ସେହି ମାତୃସ୍ମୃତିରେ, ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ତେଣୁ ମାତୃଭକ୍ତିରେ ହୃଦୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠେ। ପ୍ରାଣରେ ମାତୃମହିମାର ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାସନା। ଜନନୀର ପୂତ ପବିତ୍ର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନମୁନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଏକୀଭୂତ କରି ସନ୍ତାନ ନିବେଦନ କରେ ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ। କାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ବାତାବରଣରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମଟି ରହିଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଗା ନାମକ ଯେଉଁ ମହିଷାସୁର ବା ମହାଅସୁର, ଦୁର୍ଗା ନାମକ ମହାଅସୁରକୁ ନିହତ କରିକି ବିଶ୍ୱର ଭାରାକୁ ଲାଘବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ନାମଟି ସାରା ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି। ତଦେବ ଚ ବଦିଷ୍ୟାମି ଦୁର୍ଗମାଖ୍ୟಂ ମହାସୁରମ୍ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀତି ବିଖ୍ୟାତମ୍ ତସ୍ମୈ ନାମ ଭବିଷ୍ୟତି। ଦୁର୍ଗା ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗ କହିଲେ, ଦୁର୍ଗ ଶବ୍ଦରୁ ଦୁର୍ଗା ଆସେ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥଳ, କିଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। କିଲା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଦୁର୍ଗ। ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ସାମୂହିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ସେଇ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଲୌକିକ ରୂପରେ ସାକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ଦୁର୍ଗା ତିଳ ଗୁଣ, ତିଳ ଚରିତ୍ର ତଥା ତିଳ ରୂପର ପ୍ରତୀକ, ଏକଥା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗା ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି।
ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅଜେୟ ଅପରାଜେୟ। ଆଉ ଏ ଶକ୍ତିର ଆଦ୍ୟ ରୂପଟି କ'ଣ? ତା ହେଉଛି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ? ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଭବ ଏହାର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା, ଦାନବରାଜ ମହିଷାସୁର ସଦାବେଳେ ବିଜୟ କରୁଥିଲା, ସମଗ୍ର ଅମରାବତୀ ମହିଷାସୁରର ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇକି ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତଦେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଭ୍ୟମେବ ସମର୍ପୟାମି ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତ ତୁମର, କି ଦେଇ ପୂଜିବି କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ହିଁ ତମରି, ତେଣୁ ତମରି ଜିନିଷ ତମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଗଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହିଷାସୁର ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରୂପକ ପ୍ରତିକାର ସେମାନେ ବାଞ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ମହିଷାସୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦେବଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ଏବଂବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଯୋଗାଦିରାଜ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉଗ୍ର ତେଜ ନିଃସୃତ ହେଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ତେଜ ରଶ୍ମିର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତେଜ ରଶ୍ମିର ଏକୀଭୂତ ସତ୍ତା ଯିଏକି ମହିୟସୀ ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗେ, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବରାଭୟ ପାଇଁ ମା ଆବିର୍ଭୂତା ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମହିଷାସୁର ବିନାଶ ପାଇଁ ଦେବଗଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ଜାଳ ଯେଉଁ ଖଡ଼ଗ, ବରୁଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଶକ୍ତି, ବାୟୁଙ୍କର ଧନୁର୍ବାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର, ଯମଙ୍କର କାଳଦଣ୍ଡ, ଏସବୁର ଅଧିକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପରାକ୍ରମୀ ମହିଷାସୁରର ବିନାଶ ଘଟି ଦେବଲୋକରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, କୁବେର ପ୍ରଭୃତି 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ଏବଂ ମହର୍ଷିଗଣ ଏ ଦିବ୍ୟ କୁଙ୍କୁମ, ଗନ୍ଧ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟାଦି ସହିତ ବିଧିପୂର୍ବକ ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଭଗବତ୍ୟା କୃତଂ ସର୍ବଂ ନ କିଞ୍ଚିଦ୍ ବଶିଷ୍ୟତେ यदयं निहतः शत्रु रस्माकं महिषासुरः यदि चापि करोदयस्त्वयस्माकं माहेश्वरी संस्कृता संस्कृता त्वं नो हिव साथा परमापदः। माँ को भक्ति निवेदन कराए, हे माँ, दुर्दांत महिषासुर वध फल महान कर्तव्य संपादन हो पारि। हे माहेश्वरी, दयापरव सहित तमें जब वरदान करुच आमर एति प्रार्थना, स्मरण काल रे तुमर आविर्भाव घटू एवं समस्त विपत्ति आमको त्राही मिलू।
तेणु देवगण देवी को पुनश्च निज रूप संपर्क में प्रश्न करते देवी स्वयं उत्तर निजे मुखरे दियंती मु ब्रह्मा मु ब्रह्मांकर सृष्टिकर्ता मु निजे ब्रह्मा आउ मो ठारू प्रकृति पुरुषात्मक जगतर सृष्टि एवं समस्त जीवकोशर पुंजीभूत कोश तेणु परम मनीषा एवं समस्तंकर पूजनीय तेणु विश्वर शिखर देशरु परम पितांकर अवतरण केवल मो द्वारा ही संभव बोली माँ कहती बागानमणि सूक्त बहुत सुंदर कथा अच्छी अहम रुद्रेव सुविश्चरा म्यहमादित्यै ऋत विश्व देवै दीपटी लगिला वर्तमान आसंतु महाप्रभुंकर आलती को माने प्रातः समय भोग आलती दर्शन करवा सुनाम धन्या कंठशिल्पी दमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे महाप्रभुंकर भोग आलती भजन श्रवण करवा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।